ये जिन्ना भी काम हो रहा ये बहुत वड्डे स्तर के उपर करप्शन हो रही है। हरेक डिवेलपमेंट के काम के मैं पहला भी 2-4 गलियां इन्होंने दिखा चुकिया, जे कभी तुहाडे कोल टाइम होएगा तुहानूं भी दिखावांगा। जिहड़ियां कंक्रीट दीयां गलियां बनियां वो महीने बाद ही बजरी उन्होंने बाहर निकल आई है। भाई अगर ये क्वालिटी वाइज अच्छे तरीके नाल बनाइयां जान, प्लैनिंग करके बनाइयां जान, तां जो आने वाले कम से कम 10-20 साल तक वो चल सकन। 6 महीने बाद सड़कां टुट जांदियां क्यों? साडे देश के लोगों का पैसा जिहड़ा टैक्स के रूप दे विच सरकार इकट्ठा करके ये डिवेलपमेंट के कामां दे विच खर्च करती है, वो पैसे नूं बर्बाद किया जाए। विधायक साहब ने वादा किया जी पठानकोट की जनता के नाल 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके पठानकोट के अंदर इंडस्ट्री लाई जाएगी। 40 MLA ऐसे ने जिहड़े करप्शन विच लिप्त ने। कोई कैप्टन साहब नूं उतारिया जाए क्योंकि इन्होंने जो 2017 में जिहड़े वादे किए सीगे उन्हां च कोई वादा पूरा नहीं किया। अज पठानकोट के अंदर यह तुसीं मीरथल बेल्ट के अंदर चले जाओ, जिन्नी इलीगल माइनिंग हुई है, जिन्नी गैर कानूनी ढंग नाल रेत बजरी की जिहड़ी समगलिंग हो रही है वो साडे लोकल विधायक के इशारियां नाल हो रही है। लोकल विधायक के उपर भी ये सवाल खड़े करना भाई महज 72 लाख रुपये नाल ऑक्सीजन का प्लांट जिहड़ा वो लगाया जा सकता पठानकोट के अंदर, पर लोकल विधायक ने उस चीज़ के उपर कोई काम नहीं किया। और जिहड़ा 50 बैड का हॉस्पिटल बनना सीगा उहदे लई 50 करोड़ रुपया सैंक्शन सीगा, पर कोई एफर्ट नहीं किए विधायक साहब ने। सो सन्नी देओल जी कोरोना खत्म हो गया, सैकड़े लोग हज़ारां लोग पठानकोट के अंदर अपनी जान गवा बैठे। 8 मशीनां भेजियां उस दिन जिस दिन 4 मरीज रह गए थे कोरोना के। विधायक साहब अपने मूँह ही कह रहे हैं भी 400 करोड़ रुपया मैं पठानकोट के अंदर खर्चा। मैं तो सवाल कराँगा भी 400 करोड़ की विधायक साहब को डिटेल देनी चाहिए पठानकोट के लोगों को। मैं पूजा पठानकोट 24 न्यूज़ चैनल तुहाडा स्वागत करती हाँ। अज असी गलबात करते हाँ मिस्टर रमेश कुमार टोला जी नाल और पठानकोट के हालातों बारे जानते हाँ। आइए गल करते हाँ रमेश कुमार टोला जी नाल। हाँ जी सर, तुहाडा स्वागत है पठानकोट 24 न्यूज़ चैनल विच। नमस्कार मैडम। हाँ जी सर, असी पूछना चाहते हैं अज पठानकोट च तुसी हालात देख सकते हो कि महंगाई के किन्ने चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। तुसी इसके बारे पहले की कहना चाहते हो? देखो जी, एक तो लोगों का कारोबार खत्म हो गया कोरोना के कारण, और लगभग 1 साल तो लोगों का सारा बिजनेस व्यापार जिहड़ा ठप्प हो पिया दा। ते दूसरे पासे गल करिए महंगाई की, तो मोदी साहब ने गल कही सी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। रिफाइंड तेल जिहड़ा साडा वो जिहड़ा 70 रुपये 80 रुपये लीटर सीगा, अज वो 150 रुपये नूं पार टप गया। और तुसीं खाण पीण दीयां जिन्नियां भी साडीयां जरूरी वस्तुआं वो आसमान नूं छू रही हैं। और दूसरे पासे सरकार ने इस गल का प्रॉमिस किया भी 10 लाख करोड़ रुपया मोदी साहब ने कहा भी लोगों को दिता जाएगा, वो किसी भी नॉर्मल आदमी नूं पहुँचे नहीं। मेरे ख्याल 10 रुपये भी नहीं पहुँचे। सो सरकारां जिहड़ियां वो महज अपने बयानबाजी तक सीमित होकर रह गई हैं। और साडी स्टेट गौरमेंट की गल करिए तो अज पेट्रोल डीजल की गल करके देख लो तुसी। पेट्रोल डीजल जिहड़ा रिकॉर्ड जदों दा देश आज़ाद होया, आज़ादी के बाद चों सैकड़ा पार कर गया, सैकड़ा मारता। तो अज जिहड़े लोग भारतीय जनता पार्टी दे, मैं माननीय अश्विनी शर्मा जी नूं एक बारी देखिया ही रेड़े दे उपर बैठिया, टांगा हुंदा, टांगे दे उपर बह के एक शहर दे विच राउंड मारिया सीगा और लोगों नूं इह दस्सण दी कोशिश कीती सीगी भाई जिहड़ी FDI जिहड़ी दूसरे मॉल जां जिहड़ियां वड्डियां दुकानां खुल रही हैं शहर दे विच वो नहीं खुलनियां चाहिदियां। जिहड़ी उन्होंने कहा सीगा भाई प्राइवेटेशन जिहड़ी है वो नहीं होनी चाहिदी। अज जदों पिछली सरकार का राज रहा लगभग 49-51% इस तरह कुछ सीगी रेशो जिहदे तहत वो
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ % ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ 100% ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸੌ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 30 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, 32 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ VOTING ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ VOTING ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜੋ ਵੀ VOTING ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ BJP ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-4 ਗਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਗੂ ਰੋਡ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਲੁੱਕ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਭਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ 20-20 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਰ ਸ਼ਿਵਾ ਚਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 50% ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, 10,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਦੇ ਭਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਭਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਈ ਲਗਭਗ 40 MLA ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 60 ਤੇ 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60% ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40% ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਥਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਮੈਡਮ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਵਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 200 ਯੂਨਿਟ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20,000 25,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਮਹਿਜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਹਿਜ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਬੈੱਡ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਔਰ 21 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2020 ਔਰ 21 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸਤੇ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਓਬਵੀਅਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦਾ, ਚਾਹੇ SC ਵਰਗ ਦਾ, ਚਾਹੇ BC ਵਰਗ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ 117 ਹਲਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ 100 ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਦੇ 17 ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SMO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਦੀ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 10 MLA ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 4-4 5-5 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਣੀਏ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ 8 ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀਏ। ਸੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। 8 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ 4 ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਿਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਭਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਰਿਤੂਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, 50-55 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਟੋਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕरेंगे एक नई शख्सियत के नाल। मैं पूजा डलोत्रा अनुपम मल्होत्रा जी के साथ।